Hi students, நம்ம வந்துட்டு geographyல third chapter hydrologic cycle பார்த்துட்டு இருக்கோம். So last class ஸ்டார்ட் பண்ணோம். So start பண்ணி earthல இருக்கக்கூடிய water எங்க எவ்வளோ % distribute ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம். Next hydrologic cycle இல்லாட்டி water cycle அப்படின்னா என்ன, அந்த process எப்படி நடக்குது, அது இருக்கக்கூடிய 3 main phases என்ன, evapotranspiration, precipitation and runoff ன்னு சொல்லி பார்த்தோம். இன்னைக்கு கிளாஸ் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அந்த ஹைட்ரோலாஜிக் சைக்கிளோட காம்பனன்ட்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ பேஜ் நம்பர் 105 இருக்கு, காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோலாஜிக் சைக்கிள். தேர் ஆர் 6 மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் இன் ஹைட்ரோலாஜிக் சைக்கிள். ஸோ ஹைட்ரோலாஜிக்கல் சைக்கிளில் பார்த்தீங்கன்னா 6 மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் evapotranspiration, condensation, precipitation, infiltration, percolation and runoff. So what are the main components of hydrological cycle? Suppose 2 mark la keta, there are 6 main components in hydrological cycle. First one is evapotranspiration, second one is condensation, third one is precipitation, fourth one is infiltration, fifth one is percolation and sixth one is runoff. So first one பாருங்க evapotranspiration. So evapotranspiration is nothing but evaporation and transpiration ரெண்டும் combine ஆகி தான் வந்துட்டு இந்த evapotranspiration அப்படின்னு வரும். Evapotranspiration is defined as the total loss of water from the earth through evaporation from the surface water bodies and transpiration from vegetation. So இது எப்படி define பண்ணலாம்னா, it is defined as the total loss of water from the earth. earthல இருக்கக்கூடிய வாட்டரோட total loss எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேஷன் மூலமா surface water bodies, அதாவது ocean, seas, rivers அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த water bodiesல இருக்க அந்த surface water body இருக்கக்கூடிய water evaporate ஆகும். அதே மாதிரி வெஜிடேஷன்னா பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அந்த மாய்ஸ்சர் வந்துட்டு டிரான்ஸ்பிரேஷன் மூலமா இதாகும். ஸோ அதைத்தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா evapotranspiration சொல்லுவாங்க. So it is defined as the total loss of water from the earth through evaporation from the surface of water bodies and the transpiration from vegetation. In incorporated area, it is difficult to determine the evaporation and transpiration separately. So cropped ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த evaporation and transpiration determine பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான ஒரு டாஸ்க். Therefore it is collectively called as evapotranspiration. ஸோ அதனால தான் இது என்னன்னு சொல்கிறோன்னா evapotranspiration அப்படின்னு சொல்கிறோம். The following part explains the process of evaporation and transpiration separately. ஸோ இப்போ என்னென்னா evaporation process தனியாக, transpiration process தனியாக வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா evaporation. Evaporation refers to the process in which the liquid form of water changes into gaseous form. So evaporation எப்படி evaporation என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is a process. ஸோ அந்த ப்ராசஸில் லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் எந்த ஃபார்மாக சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷியஸ் ஃபார்மாக சேஞ்ச் ஆகும். அதான் சொல்கிறாங்க evaporation refers to the process in which the liquid form of water changes into gaseous form. Water boils at 100 degrees Celsius temperature, but it actually begins to evaporate at 0 degrees Celsius and the process takes place very slowly. ஸோ இந்த வாட்டர் எவ்வளோ டிகிரியில் இருக்குது, எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்கோ பார்த்தீங்கன்னா 100 டிகிரி செல்சியஸில் பாயில் ஆகும். ஸோ அப்படி ஆகும்போது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அந்த எவாப்ரேஷன் வந்துட்டு பிகைன் ஆக ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். எந்த டெம்பரேச்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 டிகிரி செல்சியஸில். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக நடக்காது, ஸ்லோவாக தான் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட்டர் பாயில்ஸ் அட் 100 டிகிரி செல்சியஸ், அதாவது 212 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட், பட் இட் ஆக்சுவலி பிகைன்ஸ் டு எவாப்ரேட் அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ், அதாவது 32 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். அந்த ப்ராசஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் வெரி ஸ்லோலி. Temperature is the prime element which affects the rate of evaporation. ஸோ எவாப்ரேஷனோட ரேட்டை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரைமரி எலமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் தான். There is a positive relationship between these two variables. Areal extent of surface water, wind and atmospheric humidity
or the other variables which affect the rate of transpiration. ஸோ டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எவாப்ரேஷனோட ரேட்டை இது பண்ணுறதுல தான் அஃபெக்ட் பண்ணுறதுல ப்ரைமரி எலமெண்ட். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சர்ஃபேஸ் வாட்டரோட ஏரியா, அதாவது எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டென்ட் ஆகிருக்கு, ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய விண்ட், அங்கே இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியர் இருக்கக்கூடிய ஹியூமிடிட்டி, ஈரப்பதம், இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த எவாப்ரேஷனோட ரேட்டை வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எவாப்ரேஷன் என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ எவாப்ரேஷன் refers to the process in which the liquid form of water changes into gaseous form. So water boils at 100 degrees Celsius, but it actually begins to start at 0 degrees Celsius and the process takes place very slowly. ஸோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்துட்டு இந்த எவாப்ரேஷன் ரேட்டை வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் ஃபேக்டர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர். ஸோ டெம்பரேச்சர் இல்லாமல் எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் வாட்டர், அந்த சர்ஃபேஸ் வாட்டர் எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டென்ட் ஆகிருக்கு, நெக்ஸ்ட் விண்ட், அங்கே இருக்கக்கூடிய விண்ட், அண்ட் அட்மாஸ்பியரிக் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரப்பதம். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு அந்த எவாப்ரேஷனோட ரேட்டை வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணுது. The atmosphere gets nearly 90% of moisture from oceans, seas, lakes and rivers through evaporation and 10% of moisture from plants through transpiration. So atmosphere பார்த்தீங்கன்னா 90% of moisture எங்கிருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன்ஸ்ல இருந்தும், சீஸ்ல இருந்தும், லேக்ஸ்ல இருந்தும் எவாப்ரேஷன் மூலமா அந்த அட்மாஸ்பியர்ல 90% மாய்ஸ்டர் இருக்குது. ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய 10% எங்கிருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸில் நடக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் மூலமா வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ the atmosphere gets nearly 90% of moisture from the ocean, seas, lakes and rivers through evaporation, and the remaining 10% of moisture comes from plants through transpiration. On a global scale, the amount of water gets evaporated is about the same as the amount of water delivered to earth as precipitation. ஸோ குளோபல் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்துட்டு எவாப்ரேட் ஆகுதோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 liters ஆஃப் வாட்டர், எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், இதை விட அதிகமாக நடக்கும். ஸோ 20 liters ஆஃப் வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த 20 liters ஆஃப் வாட்டரும் வந்துட்டு ஏர்த்தை வந்துட்டு எப்படி ரீச் பண்ணணும்னா அந்த 20 liters ஆஃப் வாட்டர் ப்ரெசிபிடேஷன் மூலிமா அந்த 20 liters ஆஃப் வாட்டரும் வந்துட்டு ரீச் பண்ணும் அப்படிங்கிறாங்க. அதான் சொல்கிறாங்க, on a global scale the amount of water gets evaporated is about the same as the amount of water delivered to earth as precipitation. This process varies geographically as the evaporation is more prevalent over the oceans than precipitation while over the land. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு ஜியாகிரபிக்காக வேரி ஆகும். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேஷன் எங்கே ரொம்ப ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன்ஸ், அதாவது வந்துட்டு ப்ரெசிபிடேஷன் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ஓஷன்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எவாப்ரேஷன் ரேட் வந்துட்டு ரொம்ப ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ ஆனால் லேண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரெசிபிடேஷன் வந்துட்டு ரொட்டீனாக இருக்கும். எவாப்ரேஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது ப்ரெசிபிடேஷன் அதிகமாக இருக்கும். அதான் சொல்கிறாங்க, the process varies geographically as the evaporation is more prevalent over oceans than precipitation, while over the land precipitation routinely exceeds the evaporation. The rate of evaporation is low during the period of calm winds than during windy times. ஸோ இந்த எவாப்ரேஷனோட ரேட் வந்துட்டு எப்போ ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காம் விண்ட், ரொம்ப அமைதியான விண்டு இருக்கும்போது இந்த எவாப்ரேஷனோட ரேட் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ரொம்ப அதிகமான காற்றடிக்கிறத விட அந்த காம் விண்டு இருக்கும்போது எவாப்ரேஷன் ரேட் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும். when the air is calm, evaporated water tends to stay close to the water body. ஸோ வந்துட்டு விண்டு காமாக இருக்கும்போது அந்த எவாப்ரேட் ஆன வாட்டர் வந்துட்டு அந்த வாட்டர் பாடிக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கும். During windy, the water vapor is driven away and it's replaced by dry air which facilitates additional evaporation. ஆனால் windy டைமில் பார்த்தீங்கன்னா
அந்த வாட்டர் வேப்பர் அது வந்து பக்கத்தில் இல்லாமல் கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு அது எதனால் ரீப்ளேஸ் ஆகும்னா ட்ரை ஏர்னால ரீப்ளேஸ் ஆகும். ஸோ அந்த ட்ரை ஏர்னால ரீப்ளேஸ் ஆகும்போது அடிஷ்னலாக எவாப்ரேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இதான் வந்துட்டு எவாப்ரேஷன். ஸோ எவாப்ரேஷன் பார்க்கும்போது இட் ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ராசஸ் இன் விச் த லிக்விட் ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் சேஞ்சஸ் இன்டு கேஷியஸ் ஃபார்ம். ஸோ நார்மலாக வாட்டர் 100 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும்போது பாயில் ஆகும்போதே இது ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ ஆக்சுவலாக எவாப்ரேஷன் வந்துட்டு 0 டிகிரி செல்சியஸில் ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு ரொம்பவே ஸ்லோவாக நடக்கும். ஸோ இந்த எவாப்ரேஷன் ரேட்டை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரைம் ஃபேக்டர் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர். ஸோ டெம்பரேச்சர் இல்லாமல் அந்த சர்ஃபேஸ் வாட்டரோட எக்ஸ்டென்ட் அது எவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டென்ட் ஆகிருக்கு, நெக்ஸ்ட் அதோட விண்ட் அங்கே இருக்கக்கூடிய விண்ட் எப்படி இருக்கோ, அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பியர் ஹியூமிடிட்டி. ஸோ இது எல்லாம் தான் வந்துட்டு அந்த எவாப்ரேஷன் ரேட்டை அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அட்மாஸ்பியரில் 90% ஆஃப் மாய்ஸ்டர் எங்கேருந்து வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஷன், சீஸ், லேக்ஸில் எவாப்ரேஷன் அந்த ப்ராசஸ் மூலிமா அட்மாஸ்பியரில் 90% மாய்ஸ்டர் வரும். பேலன்ஸ் 10% பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸ் நடக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்பிரேஷனால் வரும். குளோபல் ஸ்கேலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டர் வந்துட்டு எப்போ வாட்டர் எவ்வளோ எவாப்ரேட் ஆகி போகுதோ சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்துட்டு எகெயின் வந்துட்டு எர்த்துக்கு வந்துட்டு டெலிவர் ஆயிரும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு ஜாகிரபிக்கலாக வேரி ஆகும். ஸோ ஓஷன் சைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவாப்ரேஷன் வந்துட்டு ப்ரெசிபிடேஷனை விட அதிகமாக ப்ரிவலண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் லேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசிபிடேஷன் அதிகமாக இருக்கும், எவாப்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த எவாப்ரேஷனோட ரேட் வந்துட்டு இந்த காம் வின்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப லோவாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரேட் வந்து ஏர் வந்துட்டு ரொம்ப காமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எவாப்ரேட் ஆகி போகக்கூடிய வாட்டர் வந்துட்டு வாட்டர் பாடிக்கு க்ளோஸாக இருக்கும். ஸோ சப்போஸ் விண்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த வாட்டர் வேப்பர் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்துட்டு ட்ரை ஏர்னால ரீப்ளேஸ் ஆகிடும். ஸோ அப்படி ட்ரை ஏர்னால் ரீப்ளேஸ் ஆகும்போது இது எது ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் எவாப்ரேஷனை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதான் வந்துட்டு எவாப்ரேஷன். நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ்பிரேஷன் பாருங்கள். Transpiration refers to the process by which the water content in plants are released into the atmosphere in the form of water vapor. ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், சயின்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் கண்டென்ட் வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகும் அட்மாஸ்பியரில். என்ன ஃபார்மில்? வாட்டர் வேப்பர். அதைத்தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மச் ஆஃப் த வாட்டர் taken up by the plants is released through transpiration. ஸோ மோஸ்ட்டாக அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் எது மூலயமா நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா லீவ்ஸ் மூலயமா நடக்கும். The rate of transpiration is also affected by the temperature, wind and humidity. எப்படி எவாப்ரேஷனை வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணுச்சோ அதே மாதிரி டிரான்ஸ்பிரேஷனோட ரேட்டையும் வந்துட்டு டெம்பரேச்சர், wind and humidity வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணும். The rate of transpiration is also affected by the nature of the vegetation and the method of cultivation of crops. ஸோ அதே மாதிரி இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷனோட ரேட்டை வந்துட்டு வெஜிடேஷன் அந்த பிளான்ட்டோட நேச்சர் என்ன ஆகுது அதுவும் அஃபெக்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி கல்டிவேஷன் எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி அந்த க்ராப்பை கல்டிவேட் பண்ணாங்க, ஸோ இதுவும் வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதான் வந்துட்டு டிரான்ஸ்பிரேஷன். ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் it refers to the process by which the water content in the plants are released into the atmosphere in the form of water vapor. ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு காம்பனண்ட் எவாப்போட்ரான்ஸ்பிரேஷனில் எவாப்ரேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் செகண்ட் காம்பனண்ட் கண்டென்சேஷன், அந்த கண்டென்சேஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்ம்ஸ் வந்துட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ் இந்த எவாப்போட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கிளாஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.